Welcome all of you in the standard 10 mathematics part second. Subunit is a circle and we see now the inscribed angle and intercepted r. Last time we saw the practice set 3.1, 3.3 and it's related to examples 4 and 3 and 2. These are also related to that the inscribed angle. Now we see the inscribed angle. For that purpose, we know the activity which is related to this the inscribed angle and the measure of that angle which is formed into the circle. So that we see here the first activity, we draw a sufficiently large circle of any radius as shown in the figure and draw a chord AB and a central angle ACB. Look here in this figure, C is the center of a circle and you take any one of a radius in your compass and draw this circle and take this all this point on the circle and draw here the angle, central angle ACB. Now we see here the take any point D on the major arc and point E on this the minor arc. Look here, point D is will be C in this the major arc of that circle which is related to the chord AB and point E is in a minor arc of that circle. Now we measure the angle ADB. Look here, angle ADB we measure and also the another one angle ACB. Angle ACB is a central angle. Now we see the measure of this angle is say as here 120 degree. Suppose angle ACB is measured here is 120 degree. Then the inscribed angle ADB is the half of that central angle. That means angle ADB is equal to 60 degree. This measure of this angle is equal to 60 degree. Now in the second, measure angle ADB. Look here, angle ADB you have to measure and angle AEB. Angle AEB will be also you have to measure. Then we see add this the measure. Then what will be get here? When the measure of this angle we measure, what will be get here is say as a 60 degree. And what is the measure of this angle? AEB is nothing but when we taken as this is a 120 degree, so that here is a 60 degree. Now the remaining angle of that the whole total circle is nothing but a 360 minus 120 is equal to 240. This angle is nothing but a 240 and half of that angle is equal to here 120. That means angle AEB is equal to 120 degree. Now this is 120 and this is a 60 degree. We get as a sum of these two angles is equal to 180 degree. That means whole total measure of a circle is equal to 360 degree and these two angle sum is equal to 180 degree. This is the main of the property we see discuss in the later. Now we take as the third point of that the activity, take point FGH on the arc ADV. Measure all these three angles, compare these measures with each other as well as with the measure of the angle ADE. And we see that the measure of these angles is will be related to the AHB, AFB, AGB. This measure of this angle will be also same as to that of the angle ADB. Now we see here the fourth point is that take any point I on the arc AEB. In the minor arc, we take here the another one point which is I, which is in a minor arc AEB. Now see what will be happen. Angle AIB is and compare is it with angle AEB. From the activity we must have noticed. मग यावरून आपल्याला काय दिसेल, काय आपल्याला संबोधित होते पहा. The measure of angle ACB is twice the measure of angle ADE. या दोन्ही कोणांचे मेजरच्या वरून आपल्याला अंदाज येतो. तसंच the sum of the measures of angle ADB and angle AEB is 180 degree. मग अशी आपण पाहिलं दोन्ही कोणांच्या मापांची बेरीज किती येते 180 अंश येते. वर्तुळाचं एकूण आवश्यक माप किती असतं 360 अंश. मग ह्या दोन कोणांच्या मापांची बेरीज किती आली
180 अंश. यावरून आपल्याला गुणधर्म लक्षात येतोय काय येतो आपण नंतर पुढे पाहणार आहोत. द अँगल्स AHB, angle ADB, angle AFB and angle AGB are of equal measure. एकाच कंसाने किंवा एकाच क्वाडमुळे निर्माण झालेल्या कोणांची माप ही समान माप असतात. पुढे पहा, the measure of angle AEB and angle AIB are equal. त्याचप्रमाणे मायनर आर्क मध्ये जे तयार झालेले दोन कोण आहेत AEB आणि दुसरा कोण AIB, हे दोन्ही कोण काय आहेत एकरूप आहेत. आता दुसरी ऍक्टिव्हिटी आपण पाहणार आहोत. पहा इथं, ड्रॉ ए sufficiently large circle with center C as shown in the figure. ड्रॉ एनी डायमीटर PQ. हा डायमीटर आपण या ठिकाणी पाहिला, PQ हा काढलेला आहे. नाउ टेक पॉइंट REST on both the semicircles. Measures angle PRQ, angle PSQ and angle PTQ. Note that each is a right angle. म्हणजे यामध्ये पहा, जेव्हा आपण सेमी सर्कल तयार करतो या ठिकाणी एक डायमीटर काढलाय, PQ is a diameter, so that they are related to end points of that diameter. We draw any one of the angle. Look here in the figure, angle PRQ, angle PSQ, and we draw also another angle PTQ. These are related to the diameter of a circle. That means this diameter will be make here the measure of the half circle is nothing but a 180 degree. Now half of that remaining semicircle is 180 degree, and related their angle measure is equal to 90 degree. Half of this the semicircle, the measure of that angle is equal to 90 degree. This is the second activity in which we have to study the angle which is related to that the circle is half of that the central angle. The properties we show in these the above activities are theorem that give relations between circle and the angles. या दोन ऍक्टिव्हिटी वरून आपल्याला काही संबोध होतोय का ते आपण पाहणार आहोत. यामध्ये असणारे गुणधर्म कोणते आहेत आणि त्या गुणधर्मांवर आधारित असणारे प्रमेय कोणते आहेत हे आपण आता पुढे पाहणार आहोत. पहा काय काय सांगितले यामध्ये. यातील घटक हे महत्वाचा यातला सांगितलेला तर तो आहे इन्स्क्राइब अँगल आहे. पहिला घटक आपण पाहणार आहोत. In the figure, C is center of a circle. The vertex D of angle PDQ is lies on the circle. The arms of angle PDQ intersect the circle at A and B. Such an angle is called an angle inscribed in a circle or in the arc. In figure, angle ADB is inscribed in the arc ADB. Look here in this figure, we see that the vertex of this angle ADB, which is lie on that the circle, and the arms are also related to that the arc. That means here is the arc. We see here the arc ADB. This arc in which the vertex is lie any one point of this the arc, and the arms of that angle will be joined or lie on the end points of that arc. Then this angle ADB is called as inscribed angle. अंतरलिखित कोन. काय म्हणलं जातं त्याला? अंतरलिखित कोन. And the another arc. Look here the arc AB. This is a arc in which all these the points except end points A and B are lie interior parts of that angle, and the end points will be lie on the arms of that angle. Then this arc is called as a intercepted arc. Look here, arc AB is called intercepted arc, and the angle ADB is called as a inscribed angle because the arms of that angle will be lie the end points of that arc. That means point A and the point B will be lie on the arms of that angle, and any one point on that arc is a vertex of that angle, so that this angle ADB is called as a inscribed angle. Now we see the next point is that intercepted arc. Intercepted arc कोणत्या बाबतीत आपण म्हणू शकतो की इंटरसेप्टेड आर्क आहे. या ठिकाणी आपल्याला आकृत्या दर्शवल्या पहा, तुम्ही पुस्तकामध्ये देखील पाहू शकता.
या स्वरूपाच्या आकृत्या आपल्याला विविध पद्धतीने दाखवलेल्या आहेत. ह्यामध्ये कोणता आर्क आपण म्हणू शकतो की तो इंटरसेप्टेड आर्क आहे. आताच व्याख्या सांगितल्या स्वरूपानुसार कोणाच्या भुजा ज्या आहेत त्यामधील असणारा कंस की जेणेकरून त्या कंसाचे अंत्यबिंदू त्या कोणाच्या भुजांवर असतील आणि उर्वरित सर्व बिंदू त्या कोणाच्या अंतर्भागात असतील, त्या कोणाला आपण काय म्हणू शकतो, इंटरसेप्टेड आर्क. म्हणजेच मराठीत शब्द त्याला काय आहे, आंतरखंडित कंस. आंतरखंडित कंस असं त्याला आपण म्हणतो. आता या ठिकाणी ही आकृती पहा, हे काम पूर्णतः वेगळा दिसतो. ह्या व्हर्टेक्सवरच आपल्याला या ठिकाणी हा कंस तयार झालेला दिसतो. त्याचप्रमाणे या ठिकाणी हा अँगल पहा, अँगलचा व्हर्टेक्स हा पूर्ण वर्तुळाच्या अंतर्भागामध्ये आहे. त्याचप्रमाणे या ठिकाणचा कोन पहा, या कोणामध्ये काय दिसतंय, व्हर्टेक्स हा वर्तुळाच्या बाह्य भागात गेलेला आहे. त्याचप्रमाणे या ठिकाणी पहा, वर्तुळाची या स्वरूपात विभागणी झालेली आहे. या ठिकाणी वेगळ्या स्वरूपात दिसतोय आपल्याला. त्यानंतर या ठिकाणी पहा, वर्तुळातील कोन जो काढलाय त्यामध्ये पूर्ण वर्तुळ हे अंतर्भागामध्ये आलेले आहे. अशा स्वरूपाच्या विविध पद्धतीच्या आकृत्या आहेत. यावरून आता आपल्याला काय पाहता येते पहा, इन ईच फिगर द आर्क ऑफ ए सर्कल that lies in the interior of the angle ABC is an arc intercepted by the angle ABC. On it, the points of intersection of a circle and the angle are end points of that intercepted arc. यामध्ये काय दर्शवले, तर एंड पॉइंट जे आहेत आर्कचे ए आणि सी हे काय आहेत, तर त्या कोणाच्या भुजांवर आहेत. each side of the angle has to contain and end points of the arc. In figure दिलेल्या आकृत्यांमध्ये पहा, पहिली, दुसरी आणि तिसरी, only one arc is intercepted by the angle, and in the figure 4 and 5 and 6 two arcs are intercepted by the angle. Also note that only one side of the angle touches the circle in figure second. एकच बाजू काय झालेली, त्या वर्तुळाला स्पर्श झालेली, एक छेदून गेलेली आहे. त्यानंतर इन द 5 मध्ये देखील या स्वरूपाचं आहे, एकच बाजू काय स्पर्श करून गेलेली. बट इन द 6 मध्ये काय पहा, बोथ साइड ऑफ द अँगल्स टच द सर्कल. त्या दोन्ही बाजून काय त्याला वर्तुळाला स्पर्श करून गेलेले आहेत. हे झाला इंटरसेप्टेड. त्यानंतर आपण पाहणार आहोत त्यातलं घटक आहे जो इन्स्क्राइब अँगल थेरम. काय सांगतोय थेरम पहा, महत्वाचा आहे, अतिशय महत्वाचा थेरम आहे. त्याच्यावर आधारित आपल्याला पुढची उदाहरणं सोडवायची. थेरमचं स्टेटमेंट आहे पहा काय, द मेजर ऑफ अन इन्स्क्राइब अँगल. अँगलचं काय माप जे असेल की काय बा, अँगल इज हाफ ऑफ द मेजर ऑफ द आर्क इंटरसेप्टेड बाय इट. म्हणजे जो काय वर्तुळ काढलेलं आहे, वर्तुळाचा केंद्रबिंदू घेतलाय हो, त्या वर्तुळात आपण हा कोन दाखवलेला आहे BAC, हा काय इन्स्क्राइब अँगल दर्शवलेला आहे. आणि हा जो आर्क दिसतोय आपल्याला या ठिकाणचा BDEC, हा जो आर्क आहे तो काय इंटरसेप्टेड आर्क आहे. आपल्याला दर्शवायचंय काय, सिद्ध काय करायचंय, अँगल BAC, मेजर ऑफ अँगल BAC इज हाफ ऑफ द अँगल मेजर आर्क BDC. या मापाचा निम्मे माप हे काय असेल, या कोणाचं माप असेल, हे आपल्याला सिद्ध करायचंय. तो नियम काय सांगतोय, इन्स्क्राइब अँगल थेरम, आंतरलिखित कोणाचे प्रमेय. मराठीत काय म्हणतात त्याला, आंतरलिखित कोणाचे प्रमेय. तर पहा, गिवन मध्ये आपण काय लिहू शकतो, इन ए सर्कल विथ सेंटर O, angle BAC is inscribed in arc BAC. Arc BDC is intercepted by the angle. Now we prove that here angle BAC is equal to 1/2 of major arc BDC. म्हणजे यामध्ये काय आहे, अँगल BAC हे जे काय माप असेल या कोणाचं, ते काय असेल, निम्मा असेल. कशाच्या, तर BEC या आर्कच्या निम्म्या मापाचं असेल. हे आपल्याला सिद्ध करायचंय. हे सिद्ध करण्याकरता आपल्याला रचना जी दिसते ते आपण लिहिणार आहोत. काय लिहिता येईल आपल्याला, कन्स्ट्रक्शन ड्रॉ रे AC AOE इट इंटरसेक्ट द सर्कल ॲट E. म्हणजे काय केलंय, हा रे काढलाय आपण, वर्तुळाचा जो कोन दाखवलेला आहे इथला, तो इन्स्क्राइब अँगलचा व्हर्टेक्स A, यामधून आपण एक किरण काढला, तो काय असेल, वर्तुळाच्या केंद्रबिंदू मधून गेलाय आणि वर्तुळाला E मध्ये छेदतो. ड्रॉ रेडियस OC, त्यानंतर आपण OC ही एक रेडियस काढणार आहोत, जेणेकरून आपल्याला या ठिकाणी एक प्रकारचा त्रिकोण मिळेल.
हा त्रिकोण कोणता येतो आपल्याला पाहता क्षणिक लक्षात येते कोणत्या स्वरूपाचा कोण आहे. पहा आता पुढे काहीतरी दाखवलेले यामध्ये आपल्याला दिलेले मेजर्स आपण पाहणार आहोत आणि त्याचा वापर आपण प्रूफ मध्ये करणार आहोत. पहा इन ट्रायंगल एओसी दिलेला त्रिकोण कोणता घेतला आपण पाहिला आधी एओसी हा कोणता आहे आता सांगितल्याप्रमाणे साइड ओए इज कॉन्ग्रुएंट टू द साइड ओसी रेडिया ऑफ द सेम सर्कल. लुक हियर इन दिस फिगर there is a triangle AOC. In this triangle, OA is a radius and also OC is a radius. These two radius are of the same circle. एकाच वर्तुळाच्या त्रिज्या आहेत त्याप्रमाणे अँगल AOAC is equal to the angle OCA. म्हणजे त्या एकरूप बाजूंच्या समोरचे कोण देखील काय असतात एकरूप असतात. मग तेच इथे लिहिलंय थेरम ऑफ आयसोस्केलस ट्रायंगल त्याचा वापर आपण या ठिकाणी केलाय. लेट अँगल OAC इज इक्वल टू अँगल OCA त्याला आपण मानले किती x अंश. त्याचं माप आपल्याला माहित नाही ते माप आपण किती दर्शवलंय x अंश. त्याला नंबर दिलाय स्टेटमेंटला फर्स्ट. नाव अँगल EOC बाह्य कोण आहे बा EOC इज इक्वल टू अँगल OAC प्लस अँगल OCA. एक्सटेरियर अँगल थेरम ऑफ ए ट्रायंगल बाह्य कोणाच्या प्रमेयाचा वापर या ठिकाणी केलेला आहे. बाह्य कोणाचे माप हे काय असतं त्याच्या दुरस्थ अंतर कोणांच्या मापांच्या बेरजेच्या बरोबर असतं. त्यामुळे काय येईल x अंश अधिक x अंश बरोबर 2x अंश. बट अँगल EOC इज ए सेंट्रल अँगल. परंतु काय या ठिकाणी दिलेला EOC हा कोण जो दिलेला आहे हा कोणत्या प्रकारचा आहे तो सेंट्रल अँगल आहे. म्हणजे वर्तुळातील केंद्रबिंदूतून तयार होणारा कोण त्याला आपण काय म्हणतो केंद्रीय कोण म्हणतो. हा आपल्या आकृतीच्या बाबतीत पाहिला तर तो काय आहे बाह्य कोण आहे. बाह्य कोणाचं माप आपल्याला मिळालं किती 2x अंश. Therefore measure arc EC is equal to 2x degree. Definition of the measure of an arc. आरच्या व्याख्येनुसार आपल्याला या ठिकाणी आरची किंमत मिळाली काय सेंट्रल अँगलचे जे माप आहे त्याच मापाचं तो आर्क तयार झाला. मग या ठिकाणी दुसरं कंडिशन झाली दुसरं स्टेटमेंट झालं. पहिलं स्टेटमेंट या पहिल्या स्टेटमेंटचा वापर दुसऱ्या स्टेटमेंटचा वापर करून आपण काय लिहू शकतो अँगल OAC इज इक्वल टू अँगल EAC इज इक्वल टू 1/2 ऑफ मेजर आर्क EC. म्हणजे आकृतीच्या द्वारे पाहिलं या ठिकाणी आपल्याला लगेच लक्षात येतं EOC हा जो काही कोण आहे त्याचं माप आपल्याला मिळालंय बाह्य कोणाचं 2x आहे. बाह्य कोणाचा गुणधर्म वापरला आपण या त्रिकोणामध्ये हे रेषा अशी पुढे वाढवलेली आहे किरण त्यामुळे हा कोण तयार झाला काय बाह्य कोण तयार झाला. बाह्य कोणाचे माप हा काय असेल तर त्याच्या दुरस्थ अंतर कोणांच्या मापांच्या बेरजेच्या बरोबर असतं. या दोघांची बेरीज किती आली 2x झाली. तीच माप इथं आपण लिहिली 2x. पण हा कोणता कोण झाला केंद्रीय कोण झाला. मग केंद्रीय कोण असल्यामुळं या ECचं माप देखील काय आलं 2x अंशच आलं. पहा आता पुढं सिमिलरली ड्रॉइंग सेगमेंट OB we can prove that angle EAB is equal to 1/2 measure arc BE. हे झालं चौथं विधान. त्यानंतर या दोघांची बेरीज करायची. दोन्ही विधानांच्या बाबतीत जे दिलेले आपल्याला अँगल EAC प्लस अँगल EAB इज इक्वल टू 1/2 ऑफ मेजर आर्क EC plus 1/2 of measure arc BE from third and the fourth. We get as here angle BAC is equal to taken 1/2 of the common in the both the statement and we write here measure arc EC plus measure arc BE. The sum of these 2 points is given as E is a common point of both the arc and whole total arc is nothing but a measure arc BEC. That means BDC. This is the arc of that circle. Now we see here note that we have to consider 3 cases regarding to the position of the center of the circle and the inscribed angle. ह्या आकृतीमध्ये आपल्याला काय आहेत पॉसिबिलिटीज दाखवलेल्या आहेत. कोणत्या पॉसिबिलिटी येऊ शकतात ते वर्तुळाचा केंद्रबिंदू हा दिलेल्या कोणाचा एक एका रेषेवर असेल किंवा एका आर्मवर असेल किंवा तो केंद्रबिंदू हा वर्तुळाच्या अंतर्भागात असेल त्या कोणाच्या अंतर्भागात असेल. त्याचप्रमाणे कोण हा त्या वर्तुळाच्या केंद्रबिंदूच्या दुसऱ्या बाजूला असेल म्हणजेच वर्तुळाचा केंद्रबिंदू त्या कोणामध्ये येणार नाही ते बाह्य भागात असेल. अशा स्वरूपाच्या 3 केसेस असतील. त्यामध्ये आपल्याला 3 केस आपण पाहू. वी विल प्रूव्ह नाउ द थर्ड वन. मग त्यातील तिसरी आपण पाहणार आहोत अँगल BAC. लुक इन द फिगर BAC in which the center of a circle which is lie in the outside of that the angle. So that angle BAE, look here,
angle BAE. We measure here this angle. We subtract the angle CAE. This angle CAE will be subtracted from this the total angle, and we get as the measure of the angle BAC. हा कोण जर कमी केला तर आपल्याला अपेक्षित असणारा कोण मिळेल. तिथं काय लिहिले बा, 1/2 मेजर आर्क BCE minus 1/2 मेजर आर्क CE. तिसऱ्या विधानावरून आपण लिहित आहोत. आणि यावरून आपल्याला लिहिता येतं 1/2 हे काय सामायिक आहे, दोघांमधून सामायिक घेतली. कंसामध्ये काय राहिलं तर ह्या दोन कंसांची फक्त वजाबाकी. मेजर आर्क BCE, look here, BCE, whole total of the arc we get here and we subtract from it CE. Major arc CE will be subtract from the BCE. Then the remaining part of that arc is nothing but a BC. So that we write here 1/2 of major arc BC. The above theorem can also be stated as follows. मग हा थेरम आपल्याला त्याचं स्टेटमेंट खालील प्रमाणे देखील लिहिता येऊ शकतं. The measure of an arc subtended by an arc at the point on the circle is half of the measure of the angle subtended by the arc at the center. अशा स्वरूपात आपण ह्या थेरम आपण पाहिला. हा थेरमचं नाव काय आहे, इन्स्क्राइब अँगल थेरम. जर काही शंका असेल या थेरमची मला तुम्ही परत विचारू शकता आणि मी आपण परत त्यावर डिस्कस करू शकतो. त्यातले करोलरीज काय बा, या थेरमच्या आधारे आपल्याला काय त्याचे नियम आहेत, त्या नियमांचा वापर आपल्याला काही पुढे उदाहरण सोडवण्यासाठी करता येणार आहे. का पहा, पहिली करोलरीज दिलेली आपल्याला यामध्ये, अँगल्स इन्स्क्राइब इन द सेम आर्क आर कॉन्ग्रुएंट. म्हणजे एकाच इन्स्क्राइब अँगल या स्वरूपाचा असेल तर त्यामुळे तयार होणारे सेम आर्क आर कॉन्ग्रुएंट, यामध्ये तयार होणारे कोन हे सारखे असू शकतात. राईट, given and to prove with this the figure, using the figure, think of the answer of the following questions and write the proof. त्याचा आपल्याला प्रूफ लिहावं लागेल. Angles inscribed in the same arc are the congruent. म्हणजे हा आर्क जर घेतला P Q R, हा जर कंस घेतला आर्क, या आर्क मधील कोणतेही दोन बिंदू किंवा किती बिंदू घेतले आणि त्यांचे अंत्यबिंदू जर या अंत्यबिंदूंना जर जोडले कोणाचे भुजा, तर त्यावेळेस ते सर्व कोण हे एकरूप आहेत हे आपल्याला निर्देशित करता येऊ शकतं. काय तेव्हा, विच आर्क इज इंटरसेप्टेड बाय अँगल PQR. कोणता आर्क हा इंटरसेप्टेड झालेला आहे अँगल PQR ने, या आकृतीमध्ये आपल्याला दिसतं. आर्क PTR is intercepted by the angle PQR. Now which arc is intercepted by angle PSR? PSR, this angle is an inscribed angle, and the arc PTR is an arc is intercepted by this angle PSR. What is the relation between an inscribed angle and the arc intercepted by it? ह्या आर्क आहे, एकमेव आर्क आहे जो काय केलाय, या दोन्ही कोणांनी आंतरखंडित केलेला आहे, इंटरसेप्टेड केलेला आहे. म्हणून या दोन कोण काय झालेत, एकरूप झालेले आहेत. एकाच कंसात आंतरलिखित झालेले कंस हे एकरूप आहेत. पुढचं आहे, अँगल इन्स्क्राइब इन अ सेमी सर्कल इज अ राईट अँगल. हा जर आर्क जर डायमीटर आहे तर ह्या डायमीटर मुळे या वर्तुळाचे दोन भाग समान झाले, इन्स्क्राइब अँगल, आणि त्याद्वारे आपण लिहू शकतो. हॅलो.